राग गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जीओ की दे सिरलेख हेठ भगत कबीर साहब की बाणी की विचार चल रही है। तो उस दे अधीन आप जी ने 3 पद्यां का पाठ दास कोलों हुणे हुणे बड़ी श्रद्धा शिद्दत और भावना सहित सरवण किया है। सो सतगुरु कृपा करन आओ इन्हां पावन बचनां दी विचार कुछ समा गुरु चरनां विच रल मिल के करन दा यतन करिए। इस तो पहला दास तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे चरनां विच बेनतियां करे। सो आओ रोज़ाना की तरह सुरत बिरत गुरु चरनां विच जोड़ो और मन की एकाग्रता रसना की पवित्रता वास्ते गुरमंत्र का उचारण करिए ते प्यार नाल आखिए जी सतनाम श्री। फिर आखो जी सतनाम श्री। सस्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात निरुद्ध हो। सस्से अखर तो भगत कबीर साहब महाराज उपदेश बख्शिश करते ने। सो मैंने ओ, नीका मैंने चंगा। गुरबाणी विच किते किते नीका जां नीकी दे अर्थ समॉल भी ने, छोटी जां छोटा भी ने, पर नीका दे अर्थ चंगा भी हुंदे ने जां चंगी तरह भी हुंदे ने। जिवें नीकी कीरी मैं कल रख है, उत्थे नीकी मैंने समॉल, छोटी जी कीड़ी। पर इत्थे जिहड़ा नीका शब्द है चंगे चंगे वास्ते, अच्छे वास्ते है। भगत कबीर साहब महाराज अज बड़े पते की गल करते ने। बड़े कमाल का बचन है और ये बचन सारे ही कमाल दे ने। कमाल का क्यों है, मैं इनू कमाल का क्यों कह रहा कि जो अज परिस्थितियां ने उन्हां ते बचन बड़ा टोकदा है। किहड़ा बचन? सस्सा सो नीका कर सुध हो। जिहड़ी परमात्मा नाल तुसी याद करन दी गल है वो चंगी तरह सोध के, एक ते सोधो एक नीका चंगी तरह। हुण हुंदा की है, मनुख सारे काम चंगी तरह करदा है। अपने संसारी काम, अपने निजी काम बड़ी चंगी तरह करदा है। पर जदों वारी रब दी आउंदी है, जदों वारी धार्मिक खेतर दी आउंदी है, उत्थे साडा जिहड़ा ब्रेन है, साडा जिहड़ा दिमाग है, असीं एकदम रिलैक्स हो जाने भी चलो ये तो वाधू जिहा काम है। असीं जदों किसी दे भोग ते जाने आ, मैनू माफ़ करना, असीं कोई उपदेश सुनने वास्ते थोड़ा जाने आ। साडा प्रयोजन ये हुंदा है भी जिहड़ा प्राणी चलाना कर गया है ਉਹਦੇ परिवार ਦੇ मत्थे लगना है, उन्होंने पता लगे भी फलाना व्यक्ति भी भोग ते आया सी। जे अज असीं जांगे तो कल नूं ਉਹ आउणगे, नहीं तो कल्ले बह रांगे। कोई प्रयोजन साडा कीर्तन कथा सुनने का नहीं हुंदा। असीं आउणे आ भोग दे विच, अंतम अरदास विच, पर सस्सा सो नीका कर सोधो वांगू नहीं आउंदे। असीं बच्चिआं नूं स्कूल पढ़न वास्ते भेजने आ, बड़ी टेंशन लैने आ। क्यों? क्योंकि वड्डियां वड्डियां कैंचियां रखियां ने उन्होंने लोगों दीयां जेबां कट्टण वास्ते। एजुकेशन व्यवसाय बन गया, एक बिजनेस बन गया। कोई सज्जन किसी प्राइवेट स्कूल नूं चलांदा होवे, रिलेटेड होवे ते मेरी गल दा गुस्सा ना करना, ये सेवा सी, एक परोपकार सी, परोपकार करना सी, पर यह बिजनेस बन गया। हजूर तो कहते ने विद्या विचारी तां परोपकारी। हुण जदों जेब चंगी तरह कट लैंदे ने ते असीं बड़ी टेंशन लैंदे आ।
ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੈਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਿਊ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਫਨ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖਰਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਧੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਮਗੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਾਜੂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰੀਮਾਂ, ਆਇਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਏ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਸਟ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ ਸੋਧੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਚਲ ਥੋੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ ਸੋਧੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ ਭਏ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਚੁੱਪ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 5-5 6-6 ਚੱਕਰ, ਹਰ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦੋ ਜਿਹਦੀ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
तो किस अदब की असी गल करने आ? फलाने ने अग ला दी, फलाने ने अंग पाड़ दिते, असी की कर रहे हैं? ये भी बेअदबी की एक कैटागरी है। जदों असी अवेयर होके गुरुद्वारे नहीं आउंदे, जदों असी अपने बच्चों नूं इत्थे लियाउण तो पहलां ट्रेंड नहीं करते, जिम्मेवारी नहीं समझते भी बड़ी तू सुप्रीम पावर के सामने जा रहा है, उत्थे तू इदां जाना है, तो मेरी ये आइडियोलॉजी है भी ये भी अपमान की एक कैटागरी है। हो सकता है तुसी मेरे नाल इतफाक ना रखते हो। एक जज के सामने फोन वज जाए तो वह उस वेले कहंदा भी इनू आ बख्शी खाना है जिहड़ा विच ही बने हुंदे ना, 24 घंटे इनू बख्शी खाने के लॉकअप विच रखो। मैं हड्ड बीती सुनाना हुन्ना बई किसी वजह करके कोर्ट च जाना पिया तो किसी व्यक्ति का फोन वज गया, हालांकि लिख के लाया सी, गेट ते जिहड़ा खड़ा सी वो हर एक नूं कह रहा सी भी अंदर एंटर होने लगे फोन अपना साइलेंट ते लगा लो। फोन वज गया, मैं अपनी अखां नाल वेखिया, अग्रवाल करके जज साहब सन, और अपने कन्नां नाल सुनिया, उन्हें कहा भी अरेस्ट हिम, इनू 24 घंटे बख्शी खाने विच कैद विच रखो ताकि अगे तो जदों ये अदालत विच आवे इनू कंन हो जाण भी अदालत विच आवी दा किस तरह है। पर प्यारिओ, एक जज की है गुरु ग्रंथ साहब के सामने, वो तो जजां दा भी महान जज है, पर ये सब कहण दीयां गल्लां ने, ये सब कहण दीयां गल्लां ने। अंदर एक जिहड़ी इत्थे आउण वास्ते अवेयरनैस है, जिहड़ी एक भावना है, वो आहिस्ता आहिस्ता नेस्तो नाबूद हो गई है। ये पिकनिक स्पॉट जे बन के रह गए ने साडे स्थान, और इंजॉयमेंट जे आए, गोलक च 10 रुपए पाए, गेड़ा दिता, फिर मत्था टेकिया, चले गए, उत्थे खलो गया, उहदे नाल गल कर लई। सिखण सिखाण दी सेंस नाल ना सिखाण वाले आउंदे ने, मैनूं खिमा करना, ना सीखण वाले आउंदे ने। ये मैं क्यों बेनती कर रहा, क्योंकि अज दा विषय ये है, जिन्नी एकाग्रता नाल जिन्ना सीरीयसली तू बाकी काम करना है, उन्ना सीरीयसली तू इस फील्ड नूं क्यों नहीं लैंदा। कबीर साहब कहंदे ने, सस्सा सो नीका कर सोधो, नीका मैंने चंगी तरह सोधो, चंगी तरह याद करो उन्होंने, जिहड़ा भी काम करना है उन्होंने समग्र एकाग्रता दे नाल करो। घट परचा की बात नरोधो, घट हिरदा परचा परिचय, परिचय मैंने जान पछाण, सत्संग जान पछाण तो इत्थे सेंस है मित्रता। इंसान एक समाजिक जीव है और ये मित्रता भी पांदा है अपनी, किसी ना किसी दे ज़्यादा मित्र ने, किसी दे थोड़े ने, पर एक दो ते हरेक दे हुंदे ने। पर सानू अज कबीर साहब कहंदे ने भी वाहगुरू नाल मित्रता पा। क्यों जी? क्योंकि गल्ली सो सज्जण भी एक टुंडेंदी ना लहा, गल्लां नाल भी मित्र बन जाणगे, भी फ्रेंड बन जाणगे, पर जदों सच्ची मुच्ची दे मित्र की गल आउंदी है एक भी नहीं लभदा। गल्ली सो सज्जण भी ठेठ पंजाबी है शेख फरीद साहब की भाषा। गुरु नानक साहब तो पहला वो हो गुजरे कई सदियां, उन्हां दे वंशजां तो उत्तराधिकारियों तो गुरु नानक साहब बाणी लियाए सन शेख फरीद साहब की। असी एक मिसटेक ये भी कर गए, मैनू खिमा कर देना, असी पंजाबी नू गुरमुखी नू तो चलो वक्री गल है, असी पंजाबी नू ही गुरुआं नाल जोड़ दिता। तुसी कहोगे गलती की कीती? गलती ये की भी जदों असी इहनू गुरुआं नाल जोड़िया ते बाकी कम्यूनिटियां कहन लगियां ये ते भाषा ही सिख कम्यूनिटी दी है, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिता। दसना तो यह सी भी यूरेलेशियम जिहड़ा यहूदियां दा ते ईसाइयां दा ते मुसलमानां दा साझा शहर है, उत्थे 40 दिन हर साल विच भगत शेख फरीद साहब रहिंदे सन ते वो उत्थे भी जाके पंजाबी बोलते सन, पाकपट्टन विच ते बोलते सन। अपनी रचना उन्होंने पंजाबी विच लिखी। हुण इदू वड्डा सबूत होर की चाहिदा है भी शेख फरीद साहब की बाणी पंजाबी विच है और वो गुरु नानक साहब तो पहला हो गुजरे ने। इहदा मतलब पंजाबी पहला तो मौजूद सी। हुण ठेठ पंजाबी शेख साहब कहंदे ने गल्ली सो सज्जण भी, गल्लां नाल भी दोस्त बन जाणगे। जिहड़ा चंगा समा है ना साध संगत और बुरा समा, इहदे च की फर्क हुंदा है? बुरा समा सानू ये दस दिंदा है भी तेरे अपने कौन ने। बुरा समा सानू दुनिया बारे जागृत कर दिंदा भी दुनिया की हो जाइए।
ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ, ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਓ ਨੇਉ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋਉ ਕਾਮ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਮਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਵਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਹੱਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾਂ, ਤੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲੀ ਮਲੀ ਧੁਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਗੋਬਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਧ ਮਿੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁੱਕੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਮਾਂਦਰੂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲੀ ਮਲੀ ਵਾਂਗੂ ਧੋਖਣਾ ਵਾ। ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੀ ਜਬ ਲਗ ਪੈਸਾ ਗਾਂਠ ਮੇਂ, ਤਬ ਲਗ ਤਾਂ ਕੋ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਸੰਗ ਹੀ ਸੰਗ ਡੋਲੇ, ਪੈਸਾ ਰਹਾ ਨਾ ਪਾਸ, ਯਾਰ ਮੁਖ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ, ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਣੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜੱਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਬਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ ਸੋਧੋ, ਔ ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਰੋਧੋ। ਘਟ ਹਿਰਦਾ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰੀਚੈ। ਪ੍ਰੀਚੈ ਮੈਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਚੈ, ਬਾਤ ਨਰੋਧੋ, ਨਰੋਧੋ ਮੈਨੇ ਰੋਕੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਚੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਐਪਸ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2000 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 1000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 500 ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ
ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, 7ਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ, 9ਵੇਂ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਾਰਦ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ SGPC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰੋਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਚੈ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਪਰਚੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਭਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਓ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭੱਬੇ ਕੰਨਾ ਊੜਾ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਭਾਓ। ਭਾਓ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਆਦ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਪਰਚੈ, ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਚੈ ਆ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਏ, ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਗਿਆਨ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੱਟ ਪਰਚੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਭਾਓ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤਹ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਵਾਕਫੀਅਤ, ਗਿਆਨ ਪਲੱਸ ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਟੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। 2 ਗਰੁੱਪ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਵੈਰ ਦੀ ਗੰਢ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਚ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ, ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੀਤ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਥੋੜੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੱਕਰ ਬੜੀ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4, 5, 10 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਈਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੂਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਸਕਣਾ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੰਗਾੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗਤੇ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ। ਗੁਜਰਾਨ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੜ ਪਏ, ਲੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਮਥਾਜ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਆਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗੜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਰ ਨਾ ਸਕੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਗਾਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਥੋੜ ਵਿਤਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ। ਛੈਲ ਛਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕਲਾਪੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ CD ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਦਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਫੋਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਝੁਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬਿਨਤੀ ਹਰਸਿਓ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟ ਪਰਚੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਭਾਉ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤਹਿ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਾਓ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਟੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤ੍ਰਿਭਵਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਭਰਮਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ 31 ਵਾਰਾਂ ਜਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਭਰਮਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ, ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਿਆਰੋ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਵੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਨੱਕ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਨਿਰਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਉਸ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗਾ? ਹਾਂ, ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਯੰਗ ਏਜ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ। ਉਦੋਂ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀ। ਕਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਵੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੌਣ ਆਵੇ? ਆਏ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਲਿਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਵੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭਾਈ ਨਾਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੀਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ, ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ, ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਖੜੀ ਹੋਈ ਰਹੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਨੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ।
ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ 100% ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਬਈ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਖੂਬ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਲ ਵੰਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਗੋ ਸ਼ਾਹ ਖੱਤਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਆਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੇਟੀ ਭਾ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਉਮਰ ਸਨ। 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਧਨ ਭਾਗ ਨਿਜ ਜਾਣ ਕੈ ਸਿੱਖ ਅਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, हे ਗੁਰ ਇਸ ਮਮ ਸੁਤਾ ਕੋ ਕਰ ਲੋ ਨਿਜ ਦਾਸੀ। ਧਨ ਭਾਗ ਨਿਜ ਜਾਣ ਕੈ ਸਿੱਖ ਅਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, हे ਗੁਰ ਇਸ ਮਮ ਸੁਤਾ ਕੋ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਨਿਜ ਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਸੋ ਸੁਤਾ ਹਮਾਰੀ। ਚੱਲਿਆ ਏ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ, ਕਿ ਕਹਿਓ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਸੋ ਸੁਤਾ ਹਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਈਸ਼ ਕੀ ਦੇਖਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਕਲਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਰਨਾ ਥੱਲੇ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ, ਰਮਨੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰੋਧੋ, ਔਰ ਘਟ ਪਰਚਾ ਜੋ ਉਪਜੈ ਪਾਓ, ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੈ ਤਿਰਪਵਨ ਠਾਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਝੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਸੈਕਿੰਡ, 3 ਸੈਕਿੰਡ, 12 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕੇਗੀ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸ਼ਕ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਲਿਸ਼ਕ ਪਈ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ, ਇੱਕ ਝਲਕਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਝਲਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਤਾਬਾਂ, 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ 200 ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਕੱਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, 2 4 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨੇ। ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਸ਼ੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੋਪਤੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਘਟ ਪਰਚੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਭਾਓ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਾਓ। ਰਾਓ ਮੈਨੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੈਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹਾਏ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕ ਦੀ ਟੂਟੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ